பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி வேதரக்ஷணம் ஏன் ஆயுட்கால தொழிலாக வேண்டும் என்ற அத்தியாயத்தின் கடைசி பகுதி. அமுக்கி வைப்பது, சுரண்டுவது என்பதெல்லாம் புதிதாக இப்போது கட்டிவிட்ட கதைதான். பிசகே இருந்திருக்காது என்று நான் சொல்லவில்லை. ஆனால் தப்பிதங்கள் நடப்பது எதிலுமே சகஜம்தான். பொதுவாக பிராமணன் சமூகத்துக்கான நல்ல காரியங்களை செய்து கொண்டு நல்லவனாக வாழ்ந்து மற்றவர்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக கைடு ஆக இருந்தால்தான் இத்தனை யுகங்களாக மற்றவர்கள் எல்லோரும் இவனை மதிப்புடன் வாழ வைத்திருக்கிறார்கள். அந்த பிரயோஜனம் இவனால் இல்லை என்றவுடன் பார்ப்பானே வெளியேறு என்கிறார்கள். ஒரு நோக்கம், பர்பஸ் இல்லாமல் வெறுமே மற்றவர்களுக்கு போட்டியாக இவனும் பணத்தை தேடி பறந்து கொண்டிருக்கிறான் என்றால் அப்புறம் இவன் பிராமணன் என்று தனியாக இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இப்படி பர்பஸ் இல்லாமல் பிராமண ஜாதி இருந்தால் அதை மற்றவர்கள் அழிப்பதற்கு முன்னால் நானே அழித்து விட வேண்டும் போலிருக்கிறது. பிரயோஜனம், யூட்டிலிட்டி இல்லாமல் ஒரு வஸ்துவும் இருப்பதற்கு உரிமை இல்லை. லோகத்துக்கு பயன் இல்லாவிடில் பிராமண ஜாதி வேண்டியதே இல்லைதான். இப்போது டோல் கேட் என்று பல இடங்களில் சொல்கிறார்களே, இங்கே அநேகமாக கேட் இருப்பதில்லை. பின் இந்த பெயர் ஏன் வந்தது என்றால், முன்பெல்லாம் அந்த எல்லையை தாண்டி போகிற போது சுங்கம் வசூலித்து வந்தார்கள். அதற்காக கேட் போட்டு வசூலிக்க வேண்டியவர்களை நிறுத்தி வைத்தார்கள். அப்புறம் இந்த சுங்க வசூல் நின்றுவிட்டது. அது நின்ற பிற்பாடு கேட் எதற்கு? கேட்டும் போய்விட்டது. பயன், பர்பஸ் இல்லாமல் எதுவும் இருக்காது, இருக்கவும் கூடாது. இப்போது வேதமில்லாத பிராமணன் சுங்கமில்லாத டோல்கேட் ஆகிவிட்டான் என்றால் அப்புறம் இவனை தூக்கி எறியக்கூடாது என்று எப்படி நியாயம் கேட்க முடியும்? இப்போதிருக்கிற பிராமணன் தனக்கு ஏதோ தனி மரியாதை எதிர்பார்த்தானால் இவனை துவேஷிக்கத்தான் வேண்டும், தூஷிக்கத்தான் வேண்டும். ஆனால் துவேஷமும் தூஷணையும் நியாயமானதாக இருக்க வேண்டும். இவன் தன் தர்மத்தை விட்டதற்காக தூஷிக்க வேண்டுமே ஒழிய வேத தர்மமே தப்பு என்று அந்த பெரிய மூலதனத்தையே தூஷிக்க கூடாது. இவன் தன் தர்மத்தை விட்டதற்காக பிராமணனை தூஷிக்க வேண்டுமே ஒழிய வேத தர்மமே தப்பு என்று அந்த பெரிய மூலதனத்தையே தூஷிக்க கூடாது. அந்த தர்மத்தை பிராமணன் மேற்கொண்டு நடத்துவதற்குத்தான் மற்றவர்கள் சகாயம் செய்ய வேண்டும். லோகம் நன்றாக இருக்க வேண்டுமானால் வேத ரட்சணம் நடக்கத்தான் வேண்டும். இதையே பாரம்பரிய தொழிலாக கொண்டவர்களும் இருக்கத்தான் வேண்டும் என்ற மனப்பான்மையை மற்றவர்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். பிராமணன் வேதத்தை விட்டது போல் மற்றவர்களும் வைதீக மதத்தில் நம்பிக்கையை விட்டுவிட்டால் அப்புறம் இவனை அவர்கள் துவேஷிப்பது நியாயமே இல்லை. வேதம் வேண்டாம் என்றால் அப்போது இவன் தன் தர்மத்தை, குலத்தொழிலை விட்டதுதான் சரி என்றாகிவிடுகிறது. அந்த தொழில் போன பின் இவன் ஜீவனோபாயத்துக்கு வேறு தொழில் செய்துதானே ஆக வேண்டும். எனவே இவன் மற்றவர்களுக்கு போட்டியாக வந்துதான் ஆக வேண்டும். ஆகையால்
வேத தர்மமும் கூடாது. ஆனால் பிராமணன் மற்ற தொழிலுக்கு வரவும் கூடாது. இரண்டையும் எதிர்ப்போம் என்றால் அது பகுத்தறிவு இல்லை. வேதம் தப்பானது, வேதத்தை விட வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை விட்டுவிட்டு வேறு தொழிலுக்கு வருகிறவனை வெறுப்பது நியாயமே இல்லை. ஒரு நாய் நரி கூட பட்டினி கிடந்து பார்க்க கூடாது என்பதுதான் மனுஷ்ய தர்மம். எல்லா மதங்களும் சொல்கிற தர்மம் இது. ஒரு மதமும் வேண்டாம் என்பவர்களும் கூட இப்படிப்பட்ட அன்பையும் தியாகத்தையும் சொல்லாமல் இருக்க மாட்டார்கள். எனவே ஒருத்தனுக்கு பாரம்பரிய தொழிலும் கூடாது, அவன் வேறு தொழிலுக்கும் வரக்கூடாது, அவன் பட்டினி கிடந்து சாக வேண்டும் என்று நினைப்பது நியாயமில்லை. பிராமணனை உண்மையான பிராமணனாக வேதத்தை ரட்சித்துக் கொண்டிருக்க பண்ணுவதே மற்றவர்கள் செய்ய வேண்டிய பெரிய உபகாரம். முன்பெல்லாம் நானே கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். சில பிராமணர்கள் நானும் நீயும் ஒன்றாகி விடலாம் என்று சொல்லிக்கொண்டு சேரிக்கு போவார்கள். சேரி ஜனங்களோ, வேண்டாம் வேண்டாம், நீ உன் காரியத்தையே செய்து கொண்டிரு, அதுதான் உனக்கும் நல்லது, எங்களுக்கும் நல்லது, இங்கே வராதே என்று சொல்லி தங்கள் ஆஸ்தியான பானைகளை போட்டு உடைத்து அவர்களை வர முடியாதபடி பண்ணுவார்களாம். காரியத்தில் பிரிந்திருந்தாலும் சமூகத்தில் கலந்து பழகாவிட்டாலும் மனசில் அன்புடன் அவரவரும் தங்கள் தொழிலை செய்து கொண்டு பொது நலனை பேண வேண்டும் என்ற உணர்வு இந்த அளவுக்கு அதிசாமான்யமான ஜனங்களுக்கு கூட இருந்திருக்கிறது. இப்போதும் கூட பொது ஜனங்கள் எல்லோருக்கும் உள்ளூர வைதிக ஸ்ரத்தையும் ஆஸ்திக்ய புத்தியும் போகவே இல்லை. அது போகவே முடியாது என்பதுதான் என் அபிப்பிராயம். துவேஷ பிரச்சாரம் இருக்கிறதே என்றால் அது ஏதோ அரசியல் பொலிட்டிக்கல் காரணத்துக்காக நடக்கிறது. உள்ளுக்குள் பார்த்தால் வேதம், அதன் சடங்குகள், வைதிக ஆச்சாரங்கள் எல்லாவற்றிலும் மக்களுக்கு பயபக்தியும் விசுவாசமும் இருக்கவே செய்கின்றன. பிராமணன் மட்டும் கொஞ்சம் நேராகிவிட்டால் போதும், எல்லா துவேஷமும் போய்விடும். மற்றவர்கள் தன்னை ஆதரிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்காமல் இவன் ஸ்வதர்ம உணர்ச்சியுடன் சாகவும் துணிய வேண்டும் என்று சொன்னேன். ஆனால் வாஸ்தவத்தில் இவன் எதிர்பார்க்காவிட்டாலும் அப்படிப்பட்ட துர்கதிக்கு இவனை நம் சமூகம் ஒரு நாளும் விடாது என்பதுதான் என் நம்பிக்கை. விட்டாலும் பரவாயில்லை என்று இவன் தர்மத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதே என் கட்சி. மற்றவர்கள் எப்படி நினைத்தாலும் சரி, உபசரித்தாலும் சரி, கரித்து கொட்டினாலும் சரி, அவர்கள் நலனுக்காக இவன் வேதத்தை காப்பாற்றத்தான் வேண்டும். இத்தனை நாள் பிராமண சமூகத்துக்கு சொல்கிறேனே, இது மற்ற சமூகத்தாரையும் உத்தேசித்துத்தான். அவர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்ல வேண்டிய தர்மங்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றன. அவர்களும் தெரிந்து கொள்ள ஆசையோடு இருக்கிறார்கள். விளக்கிச் சொன்னால் நம்பிக்கையோடு எடுத்துக்கொண்டு நன்றாக அனுஷ்டிப்பார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு உபதேசிப்பதற்கு முன் எனக்கு நானே அதற்கான யோக்கியதையை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ள நினைக்கிறேன். பிராமண சமூகம் எனக்கு விசேஷமாக கட்டுப்பட்டிருக்கிறது என்று பொதுவாக ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கிறது. மடத்தில் வைதிக அனுஷ்டானங்கள் நிறைய இருப்பதால் வேதத்துக்காக என்றே ஏற்பட்ட ஜாதியிடம் எனக்கு நிறைய பாத்தியதை இருப்பதாக தப்பாகவோ சரியாகவோ ஒரு அபிப்பிராயம் பொதுவாக உண்டாகி இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட நிலையில் நான் மற்றவர்களுக்கு தர்மோபதேசம் செய்ய ஆரம்பித்தால் அவர்கள் அன்போடு பணிவோடு ஸ்ரத்தையோடு அதை எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்றே வைத்துக் கொண்டாலும் கூட இன்னொரு கேள்வியும் அவர்களுடைய மனசுக்குள் தோன்றலாம். இவரை ரொம்பவும் ஆசிரியக்கப்பட்ட பிராமணர்கள் ஒரு விதத்திலும் திருந்த காணோமே, இதே நிலையில் நமக்கு உபதேசம் பண்ண வந்து விட்டாரே என்று தோன்றலாம். வாஸ்தவத்தில் எனக்கு எல்லாரும் ஒன்றுதான். பார்க்க போனால் பரம ஸ்ரேயஸ்கரமான வேதத்தை விட்டுவிட்ட பிராமணனிடம்தான் எனக்கு அதிருப்தி ஜாஸ்தி.
இருந்தாலும் லோக அபிப்பிராயப்படி பிராமணர்கள் ஏதோ எனக்கு விசேஷமாக கட்டுப்பட்டிருப்பதாக ஏற்பட்டிருப்பதால் அவர்களிடம் வேத ரட்சணத்தை மறுபடி முழு மூச்சோடு ஆரம்பியுங்கள் என்று ஓயாமல் ஒழியாமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். இதில் கொஞ்சத்தில் கொஞ்சமாவது பிராமணர்களான நீங்கள் நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தால்தான் மற்றவர்களிடம் அவரவருக்கான தர்மங்களை சொல்வதற்கு எனக்கு வாயிருக்கும். நல்லவைகளை தெரிந்து கொண்டு செய்வதற்கு ஆசையாக இருக்கிற மற்ற சமூகத்தார்களுக்கு நான் எனக்கு தெரிந்த தர்மங்களை சொல்வதற்கு பிராமணர்கள்தான் சகாயம் செய்ய வேண்டும். கூடிய மட்டும் நான் சொல்கிற வேத ரட்சணம், கர்மானுஷ்டானம் இவற்றை அனுசரிப்பதன் மூலம் சகல ஜனங்களும் ஜீவஜந்துக்கள் அத்தனையும் க்ஷேமமாக இருக்க வேண்டும். பரஸ்பர சகாயத்துக்காகவே ஜனங்கள் அவரவருக்கு ஏற்பட்ட தர்மங்களை உயர்வு தாழ்வு எண்ணமே இல்லாமல் பின்பற்ற வேண்டும். எல்லோருக்கும் தன தானிய சம்ருத்தி ஆத்மக்ஷேமம் கிடைப்பதற்காக சிலரிடம் வேத சப்தம் இருந்தே ஆக வேண்டும். மற்ற தொழில்கள் பாரம்பரியமாக வருவதில் நன்மை இருப்பதாகவே வைத்துக் கொள்வோம். ஆனால் இந்த வேத ரட்சணம் என்று தனி ஜீவிய கால தொழில் ஒன்று எதற்காக இருக்க வேண்டும் என்ற கேள்வியை ஆரம்பத்தில் எழுப்பினேன். இப்போது முடிக்கிற போது மற்ற எந்த தொழில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அவை ஒன்றுக்கொன்று கலந்தாலும் கலக்காவிட்டாலும் வேத ரட்சணம் என்பதுதான் நிச்சயமாக ஒரு தனி தொழிலாக இருக்க வேண்டும் என்று ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். கூகாயன என் கிளை கூடி அழப்போகா வகை மெய்ப்பொருள் பேசியவா நாகாச்சல வேலவ நாலு கவி தியாகா சுரலோக சிகாமணியே, சுரலோக சிகாமணியே. என்னுடைய சுற்றத்தார்கள் எல்லாம் அழுது புரண்டு என்னுடைய பிரிவை தாழமாட்டாமல் வருத்தப்படக்கூடிய நிலைக்கு போகாமல் எனக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்டிய முருகப்பெருமானை, அருளுரை தந்து மெய்ப்பொருளை காட்டிய பெருமானை, நாகாச்சலம் என்று சொல்லக்கூடிய செங்கோட்டு வேலவனாக இருக்கக்கூடியவன், 4 விதமான கவிகளையும் இயற்றி பாடக்கூடிய திறமையை எனக்கு அளிக்கக்கூடியவனே, தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிரோன்மணியாக திகழ்பவனே அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு முந்தின பாடல்ல நம்ம பார்த்தோம். இந்த மரணம் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருக்குமே ஒரு பயத்தை கொடுக்கறதுன்றதையும் பார்த்தோம். சாதாரண மரணம் அப்படிங்கிறது வினை பயனால வருது அப்படின்னு சொல்றோம். இவ்வளவு வந்த காரியம் முடிஞ்சு படுத்து கிளம்ப வேண்டியதானே. ஒரு டிராமா ஸ்டேஜில் நாடகம் போடுறோம். இந்த டிராமா முடிஞ்சுடுத்துன்னு சொன்னா அவ ரோல் முடிஞ்சோன்னா அவ கிளம்பிடுறான். சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த டிராமா முடிகிற வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் கடைசி சீன்ல கூட வருவா. முதல் சீன்ல இருந்து கடைசி சீன் வரைக்கும் சில பேர் இருப்பா. சில பேர் நடுவில் வருவா, சில பேர் நடுவிலே போயிடுவா. சில பேர் ஏதாவது நல்ல ரோல் இருக்கும், சில பேருக்கு ஒரு ரோலும் இருக்காது. சில பேர் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் பார்க்க வந்தவரெல்லாம் அப்படி ஒரு மாதிரியா இருந்து போயிடுவா. என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒன்றும் சாதிச்சிருக்க மாட்டான். இதெல்லாம் வருவா போவா. இப்போ ரயில் பயணத்துல கூட எடுத்துலன்னா முதல் ஸ்டேஷன்ல ஏறி கடைசி ஸ்டேஷன்ல வரைக்கும் அந்த வாழ்க்கைங்கிற ரயில்ல போற பார்த்தோம்னா ரொம்ப கம்மியா தான் இருப்பான்.
நடுவில் ஏறி நடுவில் இறங்குறவா, முதல்ல ஏறி பாதியில் இறங்குறவா, பாதியில் ஏறி கடைசியில் வரைக்கும் போற, இப்படி நிறைய வந்து போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி இது ஒரு மித், ஒரு மாயை. இதுல மரணம்ங்கிறது சில வியாதிகள்னால கூட சம்பவிக்கிறது. அது சொல்லும்போது ஒரு பெரியவர் என்ன சொல்றாருன்னா, வியாதி எப்படி வருது, இந்த வியாதியை ஒரு அடுக்கி இருக்காரு, 9 விதமான காரணங்களால வரலாம். அதை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அடுத்த பாடலுக்கு நமக்கு சகஜம் அப்படின்னாரு. நம்ம பிறக்கும் போதே கூடவே அதுவும் பிறந்துட்டான். சகஜாயத்தி, கூடவே அதுவும் பிறந்துடுத்து. இந்த சகவாசம், சகவாசின்னு கூட வசிக்கிறவர்னு அர்த்தமா. நல்ல துஷ்ட சகவாசம் கூடாது, நல்ல சகவாசம்னா அவளோட கூட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி சகஜம் கூடவே பிறந்ததுன்னு, இது பிறவிலேயே ஏற்படுறது. அதாவது நம்ம பூர்வ ஜென்ம வாசனையினாலும் எடுத்துட்டு வந்த சில இது நாம பிறக்கும் போது அதுவும் நம்மளோட பிறந்து தொடர்ந்து நிழல் தன்னை வீயாது அடி உரைந்தனர் வள்ளுவர். தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல் தன்னை வீயாது அடி உரைந்தனர். பண்ண பாபம் இருக்கே, அதனுடைய பலன் எப்படி வந்து சேருமாம்னாக்க, எப்படி நிழல் தொடர்ந்து போற இடத்துக்குலாம் வருதோ அந்த வினை பயன்களும் ஒரு பிறவிக்கும் தொடர்ந்து வந்து, அதான் சகஜம். அடுத்தது கர்ப்பஜம்னு. கர்ப்பஜம்னா அம்மா வயிற்றுல இருக்கும் போதே அப்ப சில வியாதிகள்லாம் வரலாம். அது ஏன் வருதுன்னா, அம்மாவுக்கு அப்பாவுக்கு இருந்த வியாதிகள்லாம் இதுக்கு தொத்திக்கிறது தான். இதுவும் பிறவி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடின்னு சொல்லலாம், ஆனா ஜனிச்சாப்புறம் அப்படின்னு சொல்ற. இந்த வியாதிக்கு பல காரணங்கள், அவளுடைய கர்மாவுடைய பயணம் குழந்தைகளுக்கு வரலாம், அவளுடைய ஆகார விதிகளை மீறின சில கட்டுப்பாடு இல்லாதனாலேயே அந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த வியாதிகள்லாம் வரலாம். இல்ல அவ உடம்புலயே கூட சில வியாதிகள் வந்து வேற வழி இல்லாத தொற்றி கொண்டு வரவும் செய்யலாம். அஜாக்கிரத்தினால வரலாம், அஜீரணத்தால வரலாம், நிறைய விதமான அம்மாவோட வயசு வருது. அடுத்து ஜாத்தகம் அப்படின்னு, குழந்தை பிறந்துடுச்சு, அந்த ஜாத்தகன், அந்த ஜாதகன்னா பிறந்துட்டான். அந்த ஜாதகனுடைய பழக்க வழக்கங்கள்னால அது சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போது அது தண்ணியை போய் அலையும், வாசல போய் மண்ணை திங்கும், இப்படி எதுவும் அது பாட்டு கட்டுப்பாடு இல்லாத சில வீட்டுல குழந்தைகள்லாம் என்ன பண்ணா, ஒரு 2-3 குழந்தை இருந்துட்டுனா அவளை கவனிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லாத போயிடும். அவ வீட்டு வேலையே சரியா இருக்கும், இல்ல அம்மா அப்பா 2 பேரும் வேலைக்கு போறவளப்பா பக்கத்தாத்துல விட்டுட்டு போயிடுவா. இப்பெல்லாம் அவ வீட்டு குழந்தைய பார்த்துப்பாளா, இந்த குழந்தைய பார்த்துப்பா, பிரச்சனைகள்லாம் வரும், இந்த குழந்தைய அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுவா. அது தன் இஷ்டத்துக்கு ஏதோ பண்ணி அதனுடைய கெட்ட பழக்கங்களாலேயோ நடவடிக்கைகள்னாலேயோ இதனால இந்த குழந்தைக்கு வரதெல்லாம் ஜாத்தகம். அப்புறம் பீடாகிருத்தம்னா, பீடாகிருத்தம்ங்கிறது வந்து அடிபடுறது, தொத்து வியாதிகள் வருது, ஒரு கண்டத்தை போய் சாப்பிடுறது, கண்ட மனுஷாவோட பழகிறது, கண்ட சூழ்நிலையில வாசம் பண்றது, அப்ப அதனால வரக்கூடியது பீடாகிருத்தம் அப்படிங்க. அப்புறம் காலஜம், இது வந்து காலத்தினுடைய கோளாறுனால வருது. சில பேருக்கு வெயில் ஒத்துக்காது, சில பேருக்கு குளிர் ஒத்துக்காது, சில பேருக்கு மழை ஒத்துக்காது, சில பேருக்கு வறண்ட பிரதேசம் ஒத்துக்காது. ஒரு ருச்சிக்களுக்கும் ஒரு குணங்கள் உண்டு, அதுல சிலது ஒத்துக்கும், சில பேர் ஒத்துக்காது. அந்த ஒத்துக்காதனால நீங்க நார்த்ல இருக்கவங்க கூட சவுத்ல விட்டா அவளுக்கு பிடிக்காது, சவுத்ல இருக்கவங்க நார்த்ல விட்டா பிடிக்காது. அவ என்னன்னா எஃபிஷியன்ட் ஹாட் வாட்டர் பாண்டணும், அது சாகவும் சாகாது, அது உயிரோடு இருக்கிறதுக்கும் முடியாது, அவஸ்தைப்படணும். அது மாதிரி சீதோஷ்ண நிலைகளாவது காலஜம் அப்படின்னா. சிலது பிரபாவஜம்னு. பிரபாவஜம்ன்றது வந்து தீய சக்திகள் அதனுடைய ஆக்கிரமிப்பினால, சொல்றோம்ல ஏவல் பில்லி சூன்யம் இதெல்லாம் சொல்ல முடியும். இது மாதிரி அதாவது வேண்டாதவா பண்ணது வைப்ரேஷன்ஸ்னால. சில பேர் வந்து பார்த்தாலே போறோங்க, அவருடைய பார்வை அந்த வைப்ரேஷன் நமக்கு வந்து, அடடா இவாளை பார்த்தாளா, எனக்கு 30 வருஷமா தெரியும் சார், அவ எப்படி இருந்தா தெரியுமா, இன்னைக்கு இப்படி தலை சொல்லிட்டாலும் பொருங்க, சொல்லக்கூட வேண்டாமா, நினைச்சாலே பொருங்க. அதை நினைச்சாலும் நம்ம கொண்டு அடுத்த பேரும் தும்பிண்டே வருவோம், இல்ல கை காலெல்லாம் உடம்பெல்லாம் வரைக்கும் 4 நாள் எழுந்திருக்க மாட்டாங்க. இருக்கு அந்த பார்வைக்கு கல்லெறிப்பட்டாலும் கண்ணெறிக்கு தப்ப முடியாதுங்க, கல்லெறிக்கு கூட தப்பிச்சுலாம், கண்ணெறிக்கு தப்ப முடியாதுன்னா அப்படி அதனால வருது. அது பிரபாவஜம், பிரபாவம். அப்புறம் காயஜம், காயஜம் இந்த உடம்புனால ஏற்படுது. உடம்புல அடிப்படலாம், உடம்பு ஒரு அங்கத்துக்கு ஒரு விதமான வியாதிகள் வரலாம். இப்படி வந்துட்டு நம்ம முடக்க போடுறது, ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது, சிலர் தாழ முடியுது, சிலர் தாழ முடியல. அடுத்தது கர்மஜம், வினை பயனால், முன் செய்த வினையோ இப்பொழுது செய்கிற வினையோ ஏதோ தொடர் வினைகள்னால வந்து கர்மஜம்னா. இன்னொன்று மனசிஜம், மனதுனால வந்து மனசம் சொல்றா, மனசிஜம் மனசினால் ஏற்படுது. இந்த மனசினால் ஏற்படுற துக்கங்கள் என்னன்னு கேட்டாக்கா, அப்படியே டிப்ரெஷன் வந்துடுது, மைண்ட் என்ன ஒரு மாதிரி இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, என்ன சொல்றோன்னு தெரிய மாட்டேங்கிறது, பிரஷர் ஏறி போயிடுது, அதனால சுகர் வந்துடுது. இந்த டிப்ரெஷனால வரக்கூடிய வியாதிகள் அத்தனைக்கு மனசுதாங்க. இப்படி 9 விதமானது. இதெல்லாம் வராத இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா, அவன் தாள் வணங்க வேண்டும், அந்த முருகனையே வணங்கணும். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம்
ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். மகாபிரிவா 1978 வருஷம் சாதுர்மாசியத்தும் போது கர்நாடகத்தில் உள்ள ஹகரிங்கிற இடத்துல இருந்தால் அந்த சாதுர்மாசியத்தில் இருக்கிறதே வாக்கியார்த்த சதஸ்லாம் நடந்தது. அதில் தரிசனத்துக்கு வந்த ஒருத்தரை கூப்பிட்டு பெரியவா வாக்கியார்த்தம் சொல்ல சொன்னால் அவர் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலேருந்து மித்யா ஜெகத திஷ்டானா அப்படிங்கிறதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணினார். கூட இருந்த வித்வான்கள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டா, சந்தோஷப்பட்டா. இப்பேற்பட்ட வேதாந்த தத்துவங்கள்லாம் அடங்கியிருக்கு. ஏதோ நம்ம சஹஸ்ரநாமம் அஷ்டோத்திரம் அப்படின்னா அதில் ஏதோ அர்ச்சனைக்கு பண்ணுறது நாமாவளே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் எப்படி வேதாந்தங்கள் கொட்டி கிடக்கு, பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் எப்படி நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு, எவ்வளவு எளிமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு வித்வான்கள்லாம் பாராட்டினா அப்படின்லாம் பார்த்தோம். எல்லாரும் அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு விக்கிச்சு போனா. யாருமே எதிர்பார்க்கல. ஏதோ வேதாந்த விசாரம் வாக்கியார்த்தசஸ் அப்படின்னா இனிமேல் பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்தை எடுக்கணும், கீதா பாஷ்யத்தை எடுக்கணும், பிரஸ்தானத்திரை பாஷ்யம் வேணும், அப்படி இப்படின்னு தானே நாம் ஏதோ நினச்சிட்டு இருப்போம். ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணார், ஒரு சஹஸ்ரநாமம் அந்த ஒரு நாமாவளி எடுத்துன்னு இப்படி எல்லாம் கூட பண்ண முடியும். அது கூட யாரோ வந்த ஒருத்தரை வச்சு பண்ண சொன்னான். இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அவருக்கே தெரியாது. நாம் இத்தனை எல்லாம் பண்ணியிருப்போம், பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப பயந்தார். இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நாம் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிற வழக்கம். மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கேதே கிரிம் எத் கிருபா தமகம் மந்தே பரமானந்த மாதவம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. இங்கே வேணால் வார்த்தையை மாற்றிக்கலாம். எத் கிருபா தமகம் மந்தே பரமானந்த சத்குரும் அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல அந்த குரு கிருப்பையில் குரு சன்னதியில் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார்னா அவ்வளவுதான். அந்த அனுகிரக சக்தி நம்மளை எப்படி வாக்விலாசம் உள்ளவாளாக ஆக்கிறது அப்படின்னு. மூக்கம் கரோதி வாசாலம் அப்படின்னா ஊமையாக இருந்தவாளே எப்படி ஒரு பெரிய பேச்சாளராக ஆக்குறதோ, இதெல்லாம் ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறது நாம் ஏதோ புராணங்கள் படிக்கலாம் எவ்வளோ சத்தியம் அப்படின்னு இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமாக பார்த்தோம். அப்படி இருக்கிறதே இந்த அகரியிலேருந்து பெரியவா சாதுர்மாசியத்தை முடிச்சுட்டு விஸ்வரூப யாத்திரையை தொடங்குறா. விஸ்வரூப யாத்திரையில் பக்கத்தில் கர்னூல் ரோடு, அந்த கர்னூலுக்கு வர ரோடு, அதில் போய் இருந்தால் விஸ்வரூப யாத்திரையை முடிச்சுட்டு தொடர்ந்து பெல்லாரிங்கிற இடத்துக்கு வந்தால். பெல்லாரியில் கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவில், அந்த கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவிலில் தங்கியிருந்தா. அந்த பெல்லாரியில் பெரியவா போன அன்னைக்கு ஒரு ரெக்கார்டு என்னென்னா, கார்த்தால 8 மணிலேருந்து ராத்திரி 10 மணி வரைக்கும் நான் ஸ்டாப்பாக தரிசனம். கூட்டம்னா அப்படி ஒரு அசாத்தியமான கூட்டம். அந்த ஜனங்கள்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும். அதுவும் இந்த கர்நாடகாவில் உள்ள பக்தாலாம், இந்த ஆந்திர தேசத்து ஜனங்கள், கர்நாடகா மகாராஷ்டிர ஜனங்கள்லாம் முன்ன பின்ன தெரியலன்னா கூட பெரியவாளை பார்த்தோன்னு தெரிஞ்சு கொடுத்துனால் அதுக்கப்புறம் வாய் வழியாக பரவி அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவெல்லாம் எங்கேதோ புத்துலேருந்து ஈசல் கிளம்பி வராப்பில் வந்து மொச்சுப்பா. மொச்சுண்டு பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தி பண்ணிட்டு அவளுக்கு ஹார்த்தி எடுக்கிற அழகும், அவள் பாடுற அழகும், அப்படி ஒரு பக்தி பண்ணுற அழகும், பஜனை பண்ணுற அழகும் அப்படி பார்க்க ஆனந்தமாக இருக்கும். அப்படிதான் இந்த பெல்லாரியிலையும் கார்த்தால 8 மணிலேருந்து ராத்திரி 10 மணி மட்டும் தரிசனம். நான் ஸ்டாப்பாக ஒரு தரிசனம், கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத கூட்டம். அதுக்கப்புறம் இந்த கன்னியாபரமேஸ்வரி கோவிலையும் சங்கர மடம் இருக்குது. இந்த சங்கர மடத்துக்கு வந்தால் அங்கேருந்து பெரியவா என்ன பண்ணால் கிளம்ப போகிறா யாத்திரை. ஃபர்தராக எப்படி ப்ரொசீட் பண்ண போகிறா தெரியாது. என்ன பண்ணால் பெரியவா ரிக்ஷாவை எல்லாரும் தள்ளிட்டு இருக்கா. கிளம்பலான்னா வந்த வழியாலே திரும்பி அது ஒரு இடத்துக்கு போகிறா. ஏகாம்பரம்னு பெரியவாள்கிட்ட கேட்குமே, அவர் சொன்ன இந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம வழியாக இப்படி தான் வந்தோம், பெரியவா திருப்பி அதே இடத்துக்கு போகிறா அப்படின்னா, இல்லை இந்த இடத்துக்கே போ அப்படின்னா. எதுக்கு போகிறா அப்படின்னா, அங்கே ஒரு காடு மேடுமாக ஒரு இடம் தாண்டிட்டு போனால் ஒரு வீட்டு வாசல், அங்கே போய் நின்னா அது அம்பியையர் அப்படின்னு ஒருத்தர். அவர் அங்கே பெல்லாரியில் ஒரு ஹோட்டலில் வச்சுருக்கவர். இந்த அம்பியர் அவள் தான் பெரியவா பெல்லாரிக்கு போனதுலேருந்து ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணினவா. அவள் வீட்டுக்கு போகணுமா, ஏன்னா அவள் கூப்பிட்டா வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு. அவள் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கா, அந்த இடத்துக்கு வரணும்னு கூப்பிட்டுருந்தா. இருந்தாலும் பெரியவா அந்த வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு, அந்த பக்திக்கு கட்டுப்பட்டு இவ்வளவு சிரமப்பட்டுன்னு இந்த அம்பியர் வீட்டுக்கு போனால். அந்த அம்பியர் வீடு அப்படின்னா அவர் இந்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர். பெரியவாளோட யாத்திரையில் பொறுத்தவரை குமரேசன் ஒருத்தர் போகிறார் அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த குமரேசன்ட்ட பெரியவா கேட்குறா, இந்த அம்பியரை காமிச்சு, இவர் உனக்கு உறவு தெரியுமோன்னா. உறவு தானே அப்படின்னா. குமரேசனுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் வந்து, நாம் எங்கேயோ காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கோம், இவர் எங்கேயோ பெல்லாரியில் இருக்கார், நமக்கும் இவருக்கும் என்ன உறவு? அவர் தான் ஒரு தமிழ்நாட்டுக்காரா அப்படிங்கிறது வேணா இருக்கலாம். இவ எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னால் இங்கேயே வந்திருக்கா, இங்கே ஹோட்டல்லாம் வச்சுன்னு பரம்பரையாக இருக்கா, தெரியல அப்படின்னா விசாரிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தா இவாளுக்கெல்லாம் உறவாக இருக்கா. சோழியாவா இவாளுக்கெல்லாம் உறவாக போயிட்டா.
இந்த அம்பிகையர் வீட்டில் தான் இவாள்லாம் தினம் போய் பெரியவா இருக்கிறது. இவாளுக்கு வேணுங்கிற ஆகாரத்துக்கோ ஏதானும் காப்பி டீ என்னென்ன வேணுமோ இவாளுக்கு தாகசாந்திக்கு போகிறது எல்லாம் இந்த அம்பிகையர் பண்ணியிருக்க எல்லாம் பண்ணியிருக்க. ஆனால் யாரும் என்னன்னு தெரியாது. யாரோ இந்த ஊருக்காரா அந்த ஊருக்காரா அப்படின்னா பெரியவா இவருக்கு போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறா, இவர் உங்கள் உறவுக்காரர் அப்படின்னு. இப்படி பல பேருக்கு பல இடங்களில் அதிசயம்லாம் உண்டு. நமக்கே தெரியாது நம்ம உறவுக்காரா யார், நம்ம பாரம்பரியம் என்னன்னு. ஆனால் பெரியவா சொல்லி கொடுக்குறாப்பிள்ப்பா. இப்படி இந்த அம்பிகையர் வீட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு பெரியவா அல்ஹிபுரம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்தால் அந்த அல்ஹிபுரம் வழியால் வேணி வீராபுரம் அப்படின்னு ஒரு இடம். அந்த வேணி வீராபுரத்துக்கு வரா. அது மெயின் ரோட்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி உள்ளுக்குள்ளே போகணும். அந்த ஊருக்கு எதுக்கு போனா அப்படின்னா அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் வந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிடுது. பெரியவா பெல்லாரியில் இருக்கிறது. அந்த வேணி வீராபுரம் ஜனங்கள்லாம் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். என்ன அப்படின்னா பெரியவா பாதம் எங்கள் ஊரில் படணும், எங்கள் ஊருக்கு வரணும், எங்கள் கிராமத்துக்கு வரணும். எங்களுக்கு பெரிய கஷ்டம் என்னென்னா 10 வருஷமாக மழை இல்லை. எங்கள் ஊரில் மழை பெஞ்சு 10 வருஷம் ஆச்சு. தீர்த்தத்துக்கெல்லாம் அவ்வளோ சிரமப்படும். அதனால் பெரியவா பாதம் படணும், பெரியவா பாதம் பட்டால் மழை வரும் அப்படின்னு பெரியவா பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா வாழலாம். இதுக்காக பெரியவா அங்கே போனா. சரி, பெரியவா போகிறா. அவளோ நம்பிக்கையில் பெரியவா வந்தால் மழை வரும்னு நம்பிக்கையோடு இருக்கா இல்லையா. என்ன நடந்தது அப்படின்னு இந்த மெயின் ரோட்லேருந்து கிளம்பி இந்த வேணி வீராபுரம் உள்ளுக்குள்ளே போகிறா. அந்த ஊர் எல்லையில் காலை வச்சாலோ இல்லையோ எங்கே இந்த மேகம் மூடித்து எப்படி மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சுன்னு தெரில. கொட்டு 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 கொட்டுன்னு கொட்ட ஆரம்பிச்சிருது மழை. ஏதோ நாம் புராணங்கள்லாம் பார்க்குறோம். ரிஷ்யசிங்கருங்கிற ஒரு மகரிஷி அவர் அழிச்சுன்னு வந்தால் அயோத்தியில் கோசல தேசத்தில் மழை பெய்யணும்னு சொன்னால் அப்படி இல்லை. இது பரம சத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ நடந்தது. இதெல்லாம் 1978ஆம் வருஷம் நடந்தது. இப்படி இந்த யாத்திரையில் இன்னும் பல இடங்களில் பார்க்க போகிறோம். மழையே இல்லாத இடம், வருஷக்கணக்காக மழை இல்லாத இடம், வருஷக்கணக்காக மழை இல்லை. பெரியவா சரித்திரத்தில் பார்த்தேன்னா இது மாதிரி இந்த வருஷக்கணக்காக மழை இல்லாத இடத்துல பெரியவா பாதம் பட்டோன்னு பெரியவா போனோடனே மழை கொட்டியிருக்கு அப்படின்னு ஆயிரக்கணக்கான நிகழ்ச்சிகள் சொல்லலாம். இந்த வேணி வீராபுரத்தில் பெரியவா எல்லையில் காலை வச்சோடனே மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சுது. மழை கொட்டு கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுறது. பெரியவா வரேன்னு சொல்லிட்டா உள்ளே போயின்னு இருக்கா. போகிறா. அந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு பரம சந்தோஷம். 10 வருஷமாக மழை இல்லாதவாளுக்கு கொட்டு கொட்டுன்னு ஒரு மழை கொட்டிதுன்னா எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். அப்படியே அந்த ஊரில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும் குழந்தைகளாகட்டும் எல்லாரும் பக்தி பரவேசத்தில் அப்படியே பகவான் நாமாவை சொல்லிண்டு ஆடிண்டு பாடிண்டு உற்சாகமாக வரவேற்கிற. எல்லாரும் சொட்ட சொட்ட நினைஞ்சுன்னு தான் இருக்கா. இருந்தால் கூட ஆர்வத்தில் எல்லாரும் வரவேற்று பெரியவாளை உபச்சாரம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா பெரியவா உடனே கிளம்பிட்டா அந்த ஊரை விட்டு. வந்தாச்சு, அனுகிரகம் பண்ணியாச்சு, மழை கொட்டியாச்சு, அவளோட தாகத்தை தீர்த்தாச்சு. கிளம்பினா அந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு மகான் வந்திருக்கார், தபஸ்வி வந்திருக்கார். பாதம் பட்டோடனே மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு. அவளுக்கு சந்தோஷம் இருக்காதா? இல்லை பெரியவாளை விடுறதுக்கு தான் மனசு வருமா? அவள் ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா. அப்புறம் கேட்டாவா, நன்றியா தானே காணிக்க செலுத்தணுமே, என்ன பண்ணுறது, பெரியவாளுக்கு நாங்கள் என்ன கொடுப்போம்? இப்படி வந்து மழை பெய்யாத ஊரில் 10 வருஷமாக மழை இல்லாத இடத்துல பெரியவா மழையை கொட்டி எங்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிக்கா, எங்கள் தாத்தெல்லாம் தெரியும், நாங்கள் திருப்பி என்ன கைமாறு செய்யறதுன்னு தெரியல, பெரியவாளுக்கு என்ன காணிக்க தரதுன்னு தெரியல அப்படின்னு அவள் கண்ணீரும் மனசு உருக பிரார்த்தனை பண்ணுறதே. பெரியவா கேட்டது என்ன தெரியுமா அவள்கிட்ட காணிக்க? ஆச்சரியம். பெரியவா உடனே சொல்கிறா, நீ என்ன பண்ணணும், ஒன்றும் தர வேண்டாம், ஒரு கோணி சாக்கு கோணி இருந்தால் கொடுன்னா. என்னையாது 6 சாக்கு கோணியா? எதுக்குன்னு, நாங்கள் 6 பேர் போகிறோம், இந்த மழை திருப்பி வந்துருத்துனா நனையாத இருக்கிறதுக்கு தலையில் போட்டுக்கிறதுக்கு. இந்த யாத்திரையில் பல இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோணியை போட்டுனே தான் இல்லை, என்ன குடம் எடுத்துன்னு போக முடியுமா, என்ன எடுத்துன்னு போக முடியும்? கோணி சாக்கை போட்டுன்னு தலையில் போட்டுன்னு முட்டாக்கா போட்டுன்னு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். அதனால் எங்களுக்கு 6 கோணி கொடு, நாங்கள் நனையாத போகிறதுக்கு. மீன் அந்த ஜனங்கள்லாம் கதறி எடுத்து உருகித்து. இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பெரியவாளுக்கு என்ன கொடுக்கணும், அவள் நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்கு தான் அவள் வந்திருக்காளே வழிய நாம் ஏதானும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா பிரதியா பெரியவாளுக்கு ஏதானும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஆசை இருந்ததுன்னா நம்மளால என்ன கொடுக்க முடியும்னார், நம்மளோட மனசை கொடுக்கலாம், அவ்வளோதான். நம்மளோட சித்தத்தை முழுக்கலும் அங்கே பெரியவாள்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணணும். நம்ம மனசை கொடுக்கறதுன்னா என்ன, மனசுங்கிறது என்ன, எண்ணம் தானே அதோட ஸ்வரூபம். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா எப்பொழுதும் பெரியவா ஸ்மரணையாகவே இருக்கிறது, பெரியவா ஞாபகமாகவே இருக்கிறது, பெரியவா நினைப்பிலே இருக்கிறது, பெரியவா சிந்தனையிலே இருக்கிறது. இதுதான் மனசை கொடுக்கறது அப்படின்னா. அதனால் எப்போ பாரு இப்பேற்பட்ட கிருபாளு, இப்பேற்பட்ட தயாளு, இப்பேற்பட்ட கருணாமூர்த்தி அவளை மனசில் நினைச்சுட்டே இருக்கணும்.
அதுதான் நம்ம அவளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றே ஒன்று நம்மள்ட்ட இருக்குமே வழிய வேற ஒன்றும் வெளியில் கொடுக்கறதுக்கு பாக்கியமாக கொடுக்கறதுக்கு எதுவும் நம்மள்ட்டையும் இல்லை, அவளுக்கும் தேவையும் இல்லை. அப்படி இந்த வேணி வீராபுரத்தில் அப்படி ஒரு மழையை கொண்டு வந்தா. இப்படி இவன் நாகப்பட்டினம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. முன்னால் ஒரு யாத்திரையில் இருக்கிறதே நாகப்பட்டினத்தில் இருந்தா. இந்த நாகப்பட்டினத்தில் நீலாயுதாட்சி கோவில் எய்த்தாப்புல பெரிய குளம்லாம் இருக்குது. இந்த நாகப்பட்டினத்துலேயும் மழை இல்லை, ரொம்ப நாளாக மழை இல்லாத இருந்து இந்த ஜனங்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டுருந்தா. அந்த கோவில் குளத்தில் இந்த தெப்போத்சவம்லாம் நடக்கும். இந்த தெப்பம் விடுறதுக்கு கூட தண்ணி இல்லாத வறண்டு போயிடுத்து. அந்த ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. இத்தனை பெரிய குளத்தில் தெப்பத்துக்கு விடுறதுக்கு தெப்போத்சவம் பண்ணுறதுக்கு முடியாத தண்ணி இல்லாத இருக்குது அப்படின்னா பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒரு ஆளுக்கு இறங்கி போனால் அந்த குளத்தில் துளியூண்டு இப்படி குட்டை மாதிரி தேங்கி கிடக்கு. மழை தண்ணி தேங்கினாப்புல அதில் தேங்கியிருக்கு. அதில் போய் பெரியவா இறங்கி நின்றுட்டு காலை வச்சுட்டு ஜபம் பண்ணினா ஆகாசத்தை பார்க்குறா, பார்த்துட்டே ஜபம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருக்கழுக்குன்ற திருப்பதிகம். பிணக்கிலாத பெருந்துரைப் பெருமான் உன் நாமங்கள் பேசுவார்க்கு இணக்கிலாததோர் இன்பமே வரும். துன்பமே துடைத்து எம்பிரான் உனக்கிலாததோர் வித்து மேல் விளையாமல் என் வினை ஒத்தபின் கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். என் வினை ஒத்தபின் கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே பிட்டு நேர்பட மண் சுமந்த பெருந்துரை பெரும் பித்தனே சட்ட நேர்பட வந்திலா சழக்கனேன் உனைச் சார்ந்திலேன் சிட்டனே சிவலோகனே சிறுநாயினும் கடையாயையும் கட்டனேனையும்
ஆட்கொள்வான் வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே மலங்கினேன் கண்ணின் நீரை மாற்றி மலங்கெடுத்த பெருந்துரை விலங்கினேன் வினைகேடனேன் இனி மேல் விளைவது அறிந்திலேன் இலங்குகின்ற நின் சேவடிகள் இரண்டும் வைப்பிடமின்றியே கலங்கினேன் கலங்காமலே வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே பூணுணாததோர் அன்பு பூண்டு பொருந்தி நாள்தோறும் போற்றவும் நாணொணாததோர் நாணம் எய்தி நடுக்கடலுள் அழுந்தினான் பேணுணாத பெருந்துரை பெருந்தோணி பற்றி உகைத்தலும் காணுணா திருக்கோலம் நீ வந்து காணுணாத திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே கோலமேனி வராகமே கோலமேனி வராகமே கோலமேனி வராகமே குணமாம் பெருந்துரை கொண்டலே சீலமேதும் அறிந்திலாத என் சிந்தை வைத்த சிகாமணி ஞாலமே கரியாக நான் உனை நச்சி நச்சிட வந்திடும் காலமே உனை ஓத நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே பேதம் இல்லதோர் கற்பு அளித்த பெருந்துரை பெரு வெள்ளமே ஏதமே பல பேச நீயனை ஏதிலானுனம் என் செய்தாய் ஏதமே பல பேச நீயனை ஏதிலானுனம் என் செய்தாய் சாதல் சாதல் பொல்லாமை அற்ற தனிச்சரன் சரணாம் என காதலால் உனை
போத நீ வந்து காதலால் உனை போத நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே. இயக்கிமார் 64 இயக்கிமார் 64 எண்குணம் செய்த ஈசனே. மயக்கமாயதோர் மும்மலப்பழ வல்வினைக்குள் அழுந்தவும் துயக்கருத்து என்னை ஆண்டு கொண்டு நின் தூய்மலர் கழல் தந்து என்னை கயக்க வைத்து அடியார் முனே வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பருப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே. குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அருப
மலர்பதமே தாயே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.